असलामुअलैकुम सब दोस्तों का की हाल ने। सब दोस्त ठीक ठाक हो, उम्मीद करदा सारे ठीक होंगे। तो जिमें कि तुहाडे नाल वादा सी कि अगली वीडियो इंशाल्लाह खेती ते आएगी। तो अज असां मौजूद हाँ राय साहब नाल। ते अज खेती के काम के बारे इटली दे विच की इत्थे दा हिसाब किताब ने ते किद्दां काम ने इटली दे विच खेती दे, उस बारे गाइड करांगे। तो इंशाल्लाह राय साहब कोला इंटरव्यू लवांगे। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, की हाल ने, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल है सारे दोस्तों ने जी? ठीक ठाक हो, खैरियत है जी, सेहत सारे ने ठीक हैं जी। तो बड़ी मेहरबानी उमर साहब ने जनाब कि साढ़े को अज आए इंटरव्यू करने वास्ते, खेती बारे पुछने वास्ते कि तुहानू दसां कि इत्थे ने की मामलात है, खेती का की हिसाब किताब है, खेती ने कितना के कम है। तो जी हकीकत गल है कि इटली च 70% कम खेती ने आ, और 70% खेती चों 60% जो कम आ वो सिर्फ अंगूर ना कम आ। अंगूर ना कम आ, अंगूर दी मुख्तलिफ किस्मां ही मुख्तलिफ नस्लां ही और तुसें दूसरे बारी या अगले इंटरव्यू दसांगे कितनी नस्लें हैं, की हिसाब किताब है। अज तुहानू इतना ही दसांगे कि साढ़े अंगूर ना कम किस तरह है, अस किस तरह स्टार्ट करने, मालिक का की हिसाब किताब है, मालिक सानू की देंदे ने। डायरैक्ट मालिक ना लगी है टाली नौकरी देंदा है, अगर ठेकेदार किसी ना लगी है वो देंदा है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, मराकेश ने भी ठेकेदार है, मोरक्को बाकी यूरोप मुल्कों ने भी ठेकेदार इत्थे हैं। तुसीं ठेकेदारां कोल लगोगे तो तुहानू की देणगे, तुसीं डायरैक्ट मालिक कोल चले जाओगे तुहानू की देणगे। इहदे फायदे की है, ठेकेदार कोल लगण दे की फायदे, मालकां कोल लगण दे की फायदे, ये भी तुहानू जरूर दसांगे। होर तुहाडा तो राय साहब तुहानू कितनी देर हो गई है इस काम दे विच, ते कितनी देर का एक्सपीरियंस है इस काम दे विच तुहाडा? मैनू जनाब इस काम में तकरीबन 7 साल हो गए ने, 7 साल ना एक्सपीरियंस है। वैसे इटली आया मैं 9-10 साल हो गए, लेकिन इस काम में खेती ने काम में 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है 7 साल काल। हाँ जी राय साहब, तो तुहाडा 7 साल का इत्थे तजर्बा, तो की तुसीं गाइड करोगे फिर ਜਿਹੜੇ नवे अजकल पाकिस्तानों मुंडे आ रहे हैं या इधरों मुल्कों के विचों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ। जी गल है जनाब, इसका जवाब तो इस तरह है कि तुसी जिहड़े बंदे नवे आउंदे, जिन्हों का कोई अपना इत्थे बंदा है, उन्होंने वास्ते तो बड़ी आसानियां ही उन्होंने अपना तजर्बा है, उन्होंने लग जाते। जिहड़ा बंदा नवा आउंदा उसकी असी लोग सारे ही गलत गाइड करने, जी सही गल है। कोई उसमें तो पैसे की गल ना दसने, उसमें ये ना दसने कि तनख्वाह कितने चंगी है, कम केड़ा चंगा है, केड़ा माड़ा है। असा ना एक ही काम है कि इन्होंने बंदे को किसी तरीके आपे लुट लवां, आपे खा लवां, पहली गल। दूजी गल है कि इत्थे ने जिहड़े मालक है वो बहुत अच्छे मालक है। 100 चू तुसी 90% मालक है वो अच्छे, कोई 10% मालक जिहड़े वो नहीं ठीक होंदे। तो ज़्यादा लोग अस आंदे हैं तो अपने ठेकेदार है जिहड़े, उन्होंने ठेकेदारों नाल कोशिश करने कोई सानू कोई पता नहीं होंदा, गाइड करने वाला अगे कोई नहीं होंदा, ठेकेदारों को चले जाते हैं। ठेकेदार फिर अपनी मर्जी नाल करते, तुहानू 4 रुपये 5 रुपये 5.5 रुपये देंदे ने, उस तो उत्ते नहीं देंगे। अगर तुसी डायरैक्ट किसी मालक नाल तुहाडा कोई रबता हो जाना, या तुसी अपना दोस्त संगी है, या इत्थे तुहाडा कोई रिश्तेदार है, या कज़न है, या भाई है तुहाडा, वो तुहानू ठीक गाइड करेगा। तुहानू मालक को ला देवे तो मालक तुहानू डायरैक्ट, नवा बंदा भी होवे तुहानू 7 तो 8 रुपये रेट देंदा, नवा बंदा होए। तो जिहड़ा बंदा तजर्बा, जितना तजर्बा वध जाना है, तुहानू पता कि जिस मुल्क चल जाओ, तुहानू जिस चीज़ का तजर्बा इतना तुहाडी तनख्वाह वध जानी। तो दूसरी गल यह है कि इत्थे जो काम है अंगूरां का काम है या सब्जी का काम है, अंगूरां का काम ऐसा कि वो 12 महीने काम खत्म होता। लोग कहते हैं सीजन का काम है, सीजन का काम नहीं है, 12 महीने काम तुहाडा नहीं खत्म करता होंदा अगर तुसी काम करने वाले हो तो। अगर अंगूरां का काम तुहानू वक्फा पै भी जाता तो तुसी नाल सब्जी का काम इत्थे बेशुमार है, सब्जी के काम का या फ्रूट कोई होर सेब है या बाकी सारे फ्रूट है, उन्होंने फ्रूटों का तुसी काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी राय साहब, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि जिमें ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ भी है ने हर मुल्कों के, तो जिद्दां तो डायरैक्ट मालक को भी बंदा काम कर सकदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ डायरैक्ट मालक को कितनी तनख्वाह एक बंदा कमा सकदा, जिमें कोई नवा आया या तो ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ को लगा ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ बाकी इस बारे ਸਾਨੂੰ थोड़ा गाइड करो। जी भाई, पहली गल है कि जो ठेकेदार को काम नहीं तुहानू ठेकेदार को मिलता इत्थे, क्योंकि तुसी मालक को काम नहीं लै सकते। तुहानू जबान नहीं आनी, तुहानू पता नहीं होना मालक किस तरह है, किहड़ा मालक है, किहड़ा मालक कम वाला है, किहड़ा मालक कम वाला नहीं। डायरैक्ट तुसी ठेकेदार नाल लगो। ठेकेदार को जो तुसी लगना तो ठेकेदार तुहानू अपनी मर्जी नाल आउंदा, 5 भी देंदा, 5.5 भी देंदा, 6 भी देंदा। नवे बंदे नू 5 तो 5.5 देंदे, इस तो उत्ते देंदे नहीं। ठीक है। ये नहीं कि तुसन पूरा महीना लगता, घंटे ने हिसाब होंदा, जिहड़े दिहाड़ तुसी लाओगे उहदा तुहानू पैसे मिलणगे, जिहड़ा घंटा लाओगे तो पैसे मिलणगे, जे ना लाओगे तो पैसे नहीं मिलने। रेगूलर तनख्वाह नहीं है। ठेकेदार को काम करते हो तो तुसी अपनी जाति ने महीने ने तुसी देख लो, तुहाडा 150 घंटा भी लग सकना, 140 घंटा भी लग सकना।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 150 ਘੰਟਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਓ ਤਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, 750 800 ਮੈਕਸਿਮਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ में ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚ ਚੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੇਗਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗਾ। 6 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਔਰ ਇਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ 40 ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 22 ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 1000-1200 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1200 ਬਣ ਜਾਣਾ, 300-400 ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, 800-900 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੰਮੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜ ਕੱਟ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣ, ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਣ ਸਾਥ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਾ ਆਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਸਤੂਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪੇ ਪੇਪਰ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜੋਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3-4 ਕਿਸਮਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਜੋਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੀ ਸਜੋਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜੋਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਸਜੋਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਜੋਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਜੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡੀਫਿਲ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਰਕੇ ਪਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਊਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ID ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ID ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਗਰ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਾਸ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਸ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਰਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ,
ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਣੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 70 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 250 ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੀਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਲੋਗੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਆਉਣ ਸਾਥ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕੰਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਸੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪੈਸੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ऐसा लोगों की गल है, जो बंदा काम करता उन्होंने नहीं ज़्यादा कमाता, नहीं, पैसे सारे बराबर ही है, लेकिन मेहनत करनी पैंदी। हाँ जी राय साहब, तो तुहाडा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी, तुसीं टाइम दिता ते साडे दोस्तां नूं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जिहड़ी सही इन्फॉर्मेशन हुंदी है, चलो सारिਆਂ तक पहुंचेगी तो उन्होंने भी पता लगेगा इत्थे की काम ने। क्योंकि यूरोप नूं लै के साडी आवाम दे विच गलत फहमियां बहुत फैल गईयां कि ये यूरोप ते पता नहीं इंजी है, ते तुहानूं सारिਆਂ नूं राय साहब ने जी इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने 10 तो 12 साल हो चले ने इत्थे यूरोप के विच, ते खेती का काम 7-8 साल तो खेती का काम मुसलसल कर रहे हैं। तो सारे दोस्तों ने साडे चैनल में सबसक्राइब करना, ते साडी वीडियो नूं अगे शेयर करना, तो अलहमदुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगों होर भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो फैक्ट्रियां दे कामां दे हवाले दे नाल ते दूसरे कामां दे नाल इंशाअल्लाह होणगीਆਂ इस चैनल ते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।